श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुल नाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में वार्ता क्रमांक जो 6969 अधूरो हतो एक कुंजरी जो कल यहाँ तक आयो हतो। जो कुंजरी को श्री गुसाई जी ने अपनी जारी सो जल पीवाई के जीवाई और श्री कृष्णचंद्र रसो वैसह रूप से दर्शन दियो। तब ते कुंजरी पीछे पीछे चली आई श्री गोवर्धन और श्री गुसाई जी को दर्शन करत रही। तहाँ ते श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल पधारे तो पीछे पीछे गोकुल आई। तहाँ एक कोने में बैठी रहे, श्री गुसाई जी को दर्शन कर्यो करे आवत जावत, और जो वैष्णव महाप्रसाद ले उनकी जूठन मांगी के ले। तब जाके उनके मन को भाव पलट्यो। उन्होंने इच्छियो जो मैं कुछ सेवा करूं। सेवा करण के लिए उन्होंने लीलो मेवो एक कुंजरी को काम शुरू कर्यो। कुंजरी एटले फल वेचनारी। तो वहाँ हाट लगाई। उनके पास द्रव्य हतो, मथुरा की हती। अपने जाति जन सो म्लेच्छ जाति जन सो कहो जो अब तो मैं गोकुल रहूंगी और ये हाट पे फल मेवा बेच के वहाँ ही निर्वाह करूंगी, लेकिन ये नहीं कहो जो मैं सेवा करना चाहती हूँ। और जब आई तब सब वैष्णव को पुकार के कहे ये ले जाओ। भाव ऐसो हतो जो मेरो द्रव्य वैष्णवों के ठाकुर जी को अंगीकार कराऊं, श्री गुसाई जी के नवनीत प्रिय जी को अंगीकार कराऊं और मैं सार्थक हूँ। ऐसो सुंदर सेवा को भाव कुंजरी को हतो। तब कुंजरी ने ये भाव अपनो वैष्णव के आगे कहो और तब कहो वैष्णव को एक तब वैष्णव खवास को देखो। तब वह कुंजरी ने वा को पुकारी के एकांत बैठी के पासो पूछ्यो जो सुनो, तुम बड़े भगवदीय हो, कृपा पात्र हो, और हो तो महामूढ़ अज्ञान हूँ। दीनता जुओ કેટલી બધી છે। और असुर हूँ એટલે કે म्लेच्छ शरीर में जन्मी छू, मुस्लिम घर में। परंतु तुम्हारी कृपा ते तुम्हारी जूठन के प्रताप ते छे ने जे महाप्रसादनी जूठण लेती हती तेनाथी तेनी बुद्धि निर्मल થઈ ગઈ છે। तुम्हारी जूठन के प्रताप ते मोको ज्ञान भयो। श्री गुसाई जी को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को दर्शन भयो। ताते मैं जानू जो इन समान और कोई नहीं। હવે એને મહાત્મ જ્ઞાન થઈ ગયું કે ગુસાઈજી સમાન આ ભૂતલ પર કોઈ નથી और तुम हो इनके सेवक कृपा पात्र हो। ताते तो मैं तुम्हारी शरण हूँ और आश्रय नहीं है मेरे पास। ऐसे कही के वह वैष्णव को हाथ जोड़ी पांव परी रही और कहो जो मेरी लज्जा अब तुम्हारे हाथ है। ताते हो तुमको एक बात पूछत हूँ। जो मेरी गांठी में द्रव्य 1000 रुपया है, 1000 रुपया 500 वर्ष पहला એટલે અત્યારના 50 લાખ થી 1 કરોડ થાય हो वैष्णव। द्रव्य 1000 रुपया है, सो मेरो द्रव्य और देह भगवद काज कैसे आवे, सो बात आप कहिए। भील कन्या હતી આ રામજી વખતે, પછી એ ભીલના જ ઘરમાં જન્મી। મેવો આરોગાયેલો છે ગોવર્ધનનાથજીને, કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુને। કૃષ્ણચંદ્રએ આના હાથથી લીલો મેવો પણ આરોગેલો છે પ્રસન્નતાથી। આ એવો જીવ। હવે જુઓ એનો ભાવ। એ કહે છે કે મારી પાસે 1000 રૂપિયા છે મારી ગાંઠમાં, એટલે કે મારી પાસે મૂડી જે ગણો તો 1000 રૂપિયા છે, 50 લાખ રૂપિયા છે એમ કે ચાલે। પણ મારે આ મૂડી છે ને એને ભગવદ કાજ માટે, મેરો દ્રવ્ય और દેહ, એટલી મૂડી નહીં, આ દેહ પણ, મારું શરીર પણ, હજી તો એને સેવક પણ નથી થઈ। જો તમે વિચારો તો ખરા। મેં ગઈકાલ પ્રસંગ જે કીધો હતો કે જે સેવક હતી એણે 5000 રૂપિયા કે 50,000 માગ્યા પેલા જે વિરક્ત વૈષ્ણવ પાસેથી મંગાવડાયા ગુસાઈજીએ।
એણે તો 5,000 રૂપિયા આપ્યા, તો એમાં તો એ પછી પાછા ના મળ્યા. ગુસાઈજીએ તો દબાઈ દીધા, કારણ કે એને પેલો આશ્રય છોડાવો હતો ખોટો, એટલે ગોવર્ધનનાથજીની આજ્ઞા હતી એટલે. તો ગુંડા મોકલ્યા 5,000 માટે વૈષ્ણવને મરાવા. એ વૈષ્ણવ હતી, ઘરમાં ઠાકોરજી હતા. શું પ્રસંગ આવશે એ આવશે ત્યારે વિસ્તાર કરીશું. પણ આ તો એમ કહે છે કે આ દ્રવ્ય અને મારો દેહ બધું ભગવાનને મારે સમર્પિત કરવું છે, તો તમે કંઈક બતાવો, મને માર્ગ બતાવો. और मेरो अंगीकार गुसाई जी आप कैसे करेंगे, सो उपाय कहिए. તો બાબા વૈષ્ણવ ખવાસને કહ્યો, જો સુની તેરો દેહ સંબંધ ખોટો હે. હવે આ જે જાણે છે કે ગુસાઈજી મહાપ્રભુજી ક્યારેય મ્લેચ્છનું મુખ પણ જોતા નહોતા. આનો અર્થ કોઈએ જુદો ન કરવો. વાત સાચી જ છે, 100% સાચી કે મહાપ્રભુજી અને ગુસાઈજી મ્લેચ્છનું મુખ નહોતા જોતા. પણ એ કયા ભાવથી ને કયા મ્લેચ્છનું? જે ગાયને મારે એનું મુખ એ કેવી રીતે જુએ? આ તો ગોલોકપતિ, આ ભાવ છે. પણ સામે દૈવી જીવ હતા, અલી ખાન પઠાણ, પીરજાદી, તો પછી એમનું મુખ શું? એમને તો સેવક કરીને એમના ઘરમાં ઠાકોરજી પ્રગટ થતા. અલી ખાનનો તો હાથ જ પકડીને લઈ ગયા, લીલામાં સાથે રાખ્યો, શાક લીલામાં એ પદો રચ્યા અલી ખાન પઠાણે. ને પીરજાદીના તો ઘરમાં પુષ્ટે નથી થયા ઠાકોરજી, પાયો ખોદતા મળ્યા અને એમાંથી પ્રગટ થઈને બધા અનુભવ કરાયા. એટલે એ વાત પણ સાચી કે મ્લેચ્છનું મુખ નથી જોતા, કેમ કે ગાયોને કાપે છે. આ મારે બોલવું પણ સારું નથી, પણ શું થાય, મ્લેચ્છનું મુખ નથી જોતા, એને માટે મારે આ વાક્ય વાપરવું પડ્યું. એટલે નથી જોતા, કોઈ ગેરસમજ ના થાય વૈષ્ણવોને. કારણ કે અમારા પ્રભુ તો કેવા કોમળ છે. જુઓ, આ મ્લેચ્છ છે સ્ત્રી કુંજરી, એની પર છેલ્લે જે આવશે લીલા, આજે તો નહીં આવી શકે, કદાચ કાલે, પણ શું કૃપા કરી છે! આવી કૃપા, જેવો જીવ એવી કૃપા હોય છે. અહીંયા જ્ઞાતિ નથી જોતા. સ્વામિનીજી એમ નહોતું જોયું કે આ લીલો મેવો ખવડાવે છે એ કોઈ ભીલ છે. સ્વામિનીજીનું હૃદય કેટલું વિશાળ છે એની કલ્પના કરો તમે, કે ભીલ પોતાના હાથથી મેવો સિદ્ધ કરી ઠાકોરજીને આરોગાવી રહી છે, તો સ્વામિનીજીએ તો આ ક્રમ સામેથી કૃપા કરીને વિચાર્યો છે કે ના, ભીલ કન્યાઓને બીજો અધિકાર તો નહીં મળે, તો આ અધિકાર મારે આપવો જ છે. આ સ્વામિનીજીની કૃપાનું ફળ છે. પણ એ એમની કૃપાને જ ભૂલી ગઈ, એટલે આ પડી છે. એટલે આ રીતે કહ્યું. તો એણે પણ કહ્યું કે દેહ સંબંધ ખોટો હે, આસુરી હે, તું મ્લેચ્છ છું, તાતે તેરે વિચાર કઠિન હે. એટલે તને જે વિચાર આવે છે શરણે આવવાનો અને તને શરણે લેશે ગુસાઈજી, એ તું મનમાંથી કાઢી નાખ. એ તને નહીં લઈ શકે શરણે ગુસાઈજી, અને ખરેખર નથી લીધા. કઈ રીતે? બહારથી દેખાય ને એવી રીતે નથી લીધા, પણ આપની પાસે કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સર્વ સામર્થ્યયુક્ત એ આવશે છેલ્લે, કેવી રીતે લીધા શરણે. પરી ભગવદ ઈચ્છા તે જો મોકો સૂझे સો કહું, સો તું માને તો શ્રી ઠાકોરજી અંગીકાર કરેંગે. હવે જુઓ, સેવક તરીકે જ્યાં સુધી સેવક ન થાય ત્યાં સુધી તો કોઈ વૈષ્ણવ એના ફલ અંગીકાર કરશે નહીં, એમને વિના મૂલ્યના. તો હવે ત્રીજો રસ્તો કાઢ્યો, કારણ કે સેવક થવું તો કઠિન છે. તબ વાને કહી જો આપ બેગી કૃપા કરી કહીએ, कौन सो उपाय है मैं वो ही त्यों ही करूँगी. तब वा वैष्णव ने कहो, जो तू यहाँ ही हाट माड़ी और नूतन वस्तु घनी उत्तम ते उत्तम मेवा तरवेवा और साग बिनु ऋतु को सोहू बड़े बड़े शहर नगर ते ढूंढी लाओ, નાતરો કોઈ મનુષ્ય રાખી કે વા પાસ મંગાવું. કેમ કે એની પાસે માણસ રાખી શકે એટલા પૈસા છે ખૂબ. મેં કીધું ને 50 લાખથી 1 કરોડ જેટલા એ જમાનામાં હતા. એટલે એક સેવક રાખી લેતું અને તું એવા એવા સુંદર સુંદર શાક અને ફળ મંગાવડાય કે જે બહુ દુર્લભ હોય, બહુ સુંદર હોય બધી રીતે. અને અહીંયા જ તું અત્યારે દૂર દુકાન કરીને બેઠું જો, ડરીશ નહીં. અહીંયા નજીક આવતી રહે બેઠકજીની શ્રી ગોકુલમાં, અને અહીંયા જ કર બસ. પણ હવે જેવું કહું છું એ બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજે. और નાતરો કોઈ મનુષ્ય રાખી કે મંગાવ, ઓર વા વસ્તુ કો જતન કરી કે રાખ. હવે એ વસ્તુને જતન કરવાની, એટલે એ જે આવે ત્યારે અપવિત્ર હોય, જેના તેના હાથથી સ્પર્શ થયેલું હોય, જ્યાં ત્યાં પડેલું હોય. જો ભગવદ અંગીકાર કી વસ્તુ હૈ, ऐसे विचारी के मति कहूँ अपवित्र जल तथा और वस्तु को परस होई. એટલે કોઈ ખરાબ ખોટું પાણી ગમે તે જલથી તારે એને ખાસા નહીં કરવાના, અને એના ઓર વસ્તુ કો સ્પર્શ, બીજા કોઈ એને અડી જાય એવી રીતે પણ નહીં રાખવાનું. અને મતિ પાંવ લગે, તારો પગ ના અડી જવો જોઈએ. મતિ મુખ જો આવી ને વાત, આ ઠાકોરજી જ બોલી રહ્યા છે.
આ ભગવદીયના હૈયે બેસીને ઠાકોરજીને પોતાનો જીવ પાછો લેવો છે, પણ હવે એકની એક ભૂલ ના થાય ને એટલે કહે છે મતિ મુખતે છીંટે ઉડે. એટલે તું જ્યારે આ વેચવા બેસે અને મોઢામાંથી બોલે એ વખતે તારા મોઢામાંથી જે ઉડે થૂક છાંટા એ આની પર ના પડવા જોઈએ. આને કહેવાય કૃપા, કે એક ભૂલ થઈ છે ફરીવાર ના થાય એટલા માટે. જો કે ભૂલે નહીં, આ તો પડે એટલે એ કારણથી પડી હોય એટલે કેવી રીતે ભૂલે, પણ છતાંય ઠાકોરજી જો ચેતવે છે, કેમ કે આ જીવ પાછો ના જવો જોઈએ, આટલો ભાવ છે એનામાં. આ જીવ તો ભાવવાળો તો મારો જીવ કહેવાય એટલું જ. ઠાકોરજી ભીલ છે ને, ઠાકોરજી જાતિપાતી જોતો નથી, ભક્તિનો સંબંધ. જાતિપાતી જોતો નથી, ભક્તિનો સંબંધ. જાતિપાતી જોતો નથી, ભક્તિનો સંબંધ. અને જે जो भगवत अंगीकार की वस्तु है ऐसे बिचारी के, જે કહ્યું પછી આ પવિત્ર જલ પગ ના ઉડે, મુખનો છાંટો ના પડે, પછી उत्तम जल सो हाथ धोई, उत्तम जल छाटी के, फल मेवा को साग को बहुत जतन सो राखी, और को ग्राहक આવે તો હલકી વસ્તુ દિખાવની. એટલે જે હાટ છે એટલે તારે ત્યાં તો બધી જાતના બધી વર્ણના લોકો આવશે, અને તું સેવક તો થઈ નથી એટલે તારી પાસે ભલે આવતા, જે આવે આવવા દેવાના, પણ એમને જે એવી વસ્તુ પણ રાખવાની કે જે ચાલુમાં સસ્તામાં હોય એ એમને બતાવી દેવાની. ઓર મોલ દૂનો કહનો, અને એનો ભાવ બે ગણો જ કહેજે. તારો ભાવ છે કે ઠાકોરજી અંગીકાર કરે તો પછી લૌકિક સુધી એ વસ્તુ ના જવી જોઈએ, એટલે તારે આવી રીતે બેવડું વર્તન કરવાનું. એ આવે તો ડબલ ભાવ કહી દેવાનું એટલે જતો રહે. સો વહ ગ્રાહક લે નાહી, તો એ ગ્રાહક તારો માલ નહીં લે, જતો રહેશે. કેમ કે તારો મનોરથ થઈ ગયો છે કે મારું બધું પ્રભુ અંગીકાર કરે, એટલે મેં તને આ માર્ગ બતાવ્યો છે, બીજું કોઈ કારણ નથી. ग्राहक ले और श्री गुसाई जी के वैष्णव आवे, ताको उत्तम वस्तु होई सो दिखावनी, और वह मोल पूछे तब आधो मोल कहनो. અને એ જ્યારે પૂછે વૈષ્ણવ ગુસાઈજીનો સેવક, તો તારે એને ભાવ જે કહેવાનો, ભાવ તો કહેવો જ પડશે. તું ભાવ નહીં કહે તો કોઈ નહીં લે. પુષ્ટિ માર્ગનો નિયમ છે કે કોઈની સત્તાનું ઠાકોરજીને અંગીકાર કરાવવામાં આવતું પણ નથી, અને જો કરાવે તો ઠાકોરજી અંગીકાર કરતા પણ નથી. પણ જો તું સમજીને ઓછા, તું ધારો કે લાવી હોય એનાથી અડધો મોલ કહીને વેચીશ, તો એ વૈષ્ણવને એવી ખબર નહીં પડે કે આ ખોટ કહીને વેચે છે. વૈષ્ણવ તો એમ જ વિચારશે કે આ વેપાર કરવા બેઠી છે તો ખોટ થોડી ખાવાની છે. એટલે એ તારી પાસેથી જો લેશે તો એ તારી સેવા થશે. જે અડધી કિંમતમાં તે વેચી એટલે એની અડધી મૂલ્ય તારું જે ગયું એ ઠાકોરજીને પહોંચી જશે. બહુ સુંદર માર્ગ બતાવ્યો છે, કેમ કે સેવક થઈ શકે નથી, આ મલેચ્છ છે. तब वह सामग्री सुंदर जानी के और सस्ती जानी के वह वैष्णव लेंगे, तब तेरो देह और द्रव्य दोहु अंगीकार होईगो. કેમ કે તું તારા દેહથી સેવા કરીશ, લાવવાની વેચવાની, એટલે અને દ્રવ્ય તું અડધું જ લઈશ, એટલે અડધું દ્રવ્ય તો તારો ઠાકોરજી લીધું કહેવાય વગર સેવકે. સો એસે નિત્ય તેરે यहाँ તે લેંગે, સો સુંદર વસ્તુ દેખી કે શ્રી ગુસાઈજી વાસો પૂછેંગે. કેટલી કૃપા વિચારી છે જો આ ભગવદીએ. ગુસાઈજીનો પણ સ્વભાવ જાણે છે કે ગુસાઈજી તો પરમ દયાલ છે. શ્રી ગુસાઈજી વાસો પૂછેંગે, जो ये वस्तु तू कहाँ ते लाए, तब वे तेरो नाम लेंगे. जो महाराज यहाँ अपने द्वारे अमो की कुंजरी है, ताके यहाँ ते लायो हूँ, सो मोल थोरो लेत है और साँच बोलत है. ऐसो सुनी के श्री गुसाई जी हूँ तो पर प्रसन्न रहेंगे. या प्रकार नित्य करियो, सो तेरो द्रव्य थोड़े से एक दिन में भगवद अंगीकार होईगो और देहहु अंगीकार होईगी. पाछे तू ताप करियो. હવે તારો દેહ અંગીકાર, તારી દેહની સેવા બી અંગીકાર થઈ ગઈ કહેવાય, તારું દ્રવ્ય પણ બધું પતી જશે. એ પછી તારી પાસે દ્રવ્ય ના રહે ત્યારે પછી તારે તાપ કરવાનો. જો મોતે કછું નાહી બની આવત હે, કે હવે તો મારી પાસે દ્રવ્ય પણ નથી ને હવે હું શું સેવા કરી શકું છું, હું તો સેવા જ નથી કરી શકતી, નથી દ્રવ્ય, નથી વિત્તજા કે નથી તનુજા. સો યહ દેહ કોણ કામ આવેગી, તબ તેરો તાપ શ્રી ઠાકોરજી નિવારેંગે. એટલે પુષ્ટિ માર્ગમાં તો તાપ એ જ ફલ છે.
તેરો તાપ શ્રી ઠાકોરજી નિવારેંગે. એટલે હવે પછી શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ જ તમારી પર કૃપા કરશે. શ્રી પ્રભુ સર્વ સામર્થ્ય સહિત હૈ એ સિવા વૈષ્ણવ ને કહ્યો. સો વાક कुंजरी ने वैसे ही कियो. जो आछी वस्तु नौतन आवे सो कहूँ सो ढूंढी के मंगवावे. सो वैष्णव देखे तब श्री गुसाई जी सो कहे. जो अमुकी वस्तु मेवा साग आयो है तब श्री गुसाई जी मंगावे नवनीत प्रियाजीना मंदिर माटे. तब वैष्णव लेवे तब आधो द्रव्य लेवे लेही. तब श्री गुसाई जी और वैष्णव वस्तु देखी के बहुत प्रसन्न होई और ऐसी और वस्तु ना ही मिले. केम के आ બધે ના મળે એવી વસ્તુ જ લાવતી, સુંદર અને ઉત્તમ અને ભાવ ઓછા અડધો કરતી. તાજ પાછે ચાહીએ સો વા પાસે મંગવાવે. પછી તો ગુસાઈજી પણ નવનીત પ્રિયાજી માટે જે શાક અને ફલ ફલાદી મંગાવવાના થાય તો કે તમે એની પાસેથી જ લાવજો, ભલે મ્લેચ્છ છે. આપણે તો પૈસા આપીને લેવું હોય એટલે મ્લેચ્છ કે એવું ના જોવાય. કેમ 84,252 જેટલા મોટાભાગના વૈષ્ણવો છે એ જમાનામાં મોગલનું સામ્રાજ્ય હતું ભારત ભૂમિમાં, તો લગભગ બધા મ્લેચ્છોના મોગલોના અને મુસલમાનોના ત્યાં તો નોકરી કરતા હતા. કેમ ભૂલી જવાય આ બધું? એટલા માટે એ રીતે કોઈ બાદ ના થાય, પણ દ્રવ્ય આપીને લેવું એ મુખ્ય ભાવ એ પેલા ભગવદીએ શીખવાડ્યું. એટલે હવે આ સેવા અંગીકાર થવા લાગી. હવે આ દ્રવ્ય પતી જશે અને પછી એની દશા શું થશે એ અધૂરો રહેલો પ્રસંગ આવતીકાલે આવશે. આવતીકાલે આ વાર્તા પ્રસંગ પણ વિરામ પામશે. દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો ભરોસો. દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા વિના સબ જગમજુ અંધેરો ભરોસો. દ્રઢ ચરણ કેરો. साधन और नहीं आकली में जासो निवेरो. सुर कहाँ कहे द्विविध यादरो. बिना मोल को चेरो भरोસો. દ્રઢ ચરણ કેરો. દ્રઢ ચરણ કેરો ભરોસો. દ્રઢ ચરણ श्री गोवर्धननाथ की जय. श्री वल्लभाधीश की जय. श्री गुसाई जी परम दयाल की जय. श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय. श्री वल्लभ कुल परिवार की जय. अपने अपने गुरुदेव की जय.